چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النبا یہ ہے، 40 آیت ہیں، ٹھیک ہے، 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون یتساءلون، میم کے اوپر تشدید ہے، میم میں آپ گناہ کریں گے، میم کی آواز کو آپ 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روکے رکھیں گے تو اس سے گناہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ ساتھ میں ملا ہوا ایک کلمے میں ہے، مد متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ کم سے کم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتساءلون عما یتساءلون، وقف کریں گے تو نون کے اوپر زبر ہے، اسے جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے عما یتساءلون، الون، عن النبأ، ٹھیک ہے، عن النبأ۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ تشدید والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نون کے اوپر تشدید ہے، آپ نون کو اس نون سے پہلے ملا دیں گے، نن نبأ عظیم، عظیم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ میم کے اوپر وقف کریں گے تو میم کے نیچے زیر ہے، اسے آپ جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے عظیم، ٹھیک ہے۔ عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، ٹھیک ہے۔ عن النبأ العظیم الذی، خالی الف کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الذی ہم فیہ، ہم فیہ، یہاں بھی یا مدہ ہے اور یہاں بھی یا مدہ ہے، آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا مدہ میں آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے الذی ہم فیہ مختلفون، مختلفون، ٹھیک ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، نون کے اوپر آپ وقف کریں گے، زبر ہے تو وقف کریں گے تو زبر کو آپ جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے مختلفون، کلا، لام کے اوپر تشدید ہے تو تشدید کو ہمیشہ اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کاف کو آپ لام سے پہلے ملائیں گے، کلا، اور لام کے ساتھ جو الف ہے اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ میں آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں کہ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف مدہ میں آپ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کلا سیعلمون، سیعلمون، ٹھیک ہے۔ یہاں جو واو ہے اسے واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو مدہ میں بھی آپ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو مدہ کسے کہیں گے؟ واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ میں بھی آپ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور آپ یہاں نون کے اوپر وقف کریں گے، ٹھہریں گے تو زبر آپ اسے ہٹا دیں گے، جزم پڑھیں گے تو پڑھیں گے سیعلمون، سیعلمون، ٹھیک ہے۔ کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، الم، الم نجعل، نجعل، ٹھیک ہے۔ الم نجعل الارض، ارض، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو آپ موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے، ارض مہادن، ضاد کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، پور پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارض مہادن، کھڑا زبر میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 2 زبر کی تنوین کے اوپر آپ جب بھی وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو ایک زبر اور الف سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے مہادا،
मिहादा, ठीक। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, वल जिबाल, वल जिबाल। बाकी साथ जो अलिफ है उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा में आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। वल जिबाल औतादन, औतादन। देखिए ये जो वाव है वावेलीन है, वावेलीन को खींचते नहीं, वावेलीन को जल्दी पढ़ते हैं और नरमी से पढ़ते हैं, ठीक है। वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उसे वावेलीन कहते हैं, ठीक है। वावेलीन को खींचते नहीं है, वावेलीन को जल्दी से पढ़ते हैं और नरमी से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप दो ज़बर की तनवीन के ऊपर वक़्फ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे औतादा। क्या पढ़ेंगे? औतादा। वल जिबाल औतादा, वल जिबाल औतादा, व खलक़नाकुम, व खलक़नाकुम अज़वाजन, अज़वाजन, ठीक है। वाव के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और दो ज़बर की तनवीन के ऊपर आप वक़्फ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अज़वाजा, अज़वाजा, ठीक है। नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ मीम साकिन का इजहार है, आप यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। व खलक़नाकुम अज़वाजा, व खलक़नाकुम अज़वाजा, वजअलना, वजअलना नौमकुम, नौमकुम सुबातन, सुबातन, ठीक है। नून के साथ अलिफ मद्दा इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ये वावेलीन है तो इसे आप जल्दी पढ़ेंगे, नरमी से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ऊपर के वावेलीन किसे कहते हैं, ठीक है। अब दो ज़बर की तनवीन के ऊपर आप वक़्फ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को अलिफ और एक ज़बर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे सुबाता, सुबाता, वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना नौमकुम सुबाता, ठीक है। वजअलनल, वजअलनल, ठीक है। नून के साथ जो अलिफ है वो नहीं पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे, नून को सीधा लाम से मिलाएंगे। वजअलनल लैल, वजअलनल लैल लिबासन, लिबासन, ठीक है। बाकी साथ जो अलिफ है वो अलिफ मद्दा है, ठीक है। और यालीन है, यालीन को खींचेंगे नहीं, यालीन को जो आप जल्दी से पढ़ेंगे। यालीन किसे कहते हैं कि या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उससे यालीन कहते हैं, ठीक है। यालीन को जल्दी और नरमी से पढ़ते हैं। लैल, लैल, ठीक है। और दो ज़बर की तनवीन के ऊपर आप वक़्फ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को अलिफ और ज़बर से बदलेंगे तो पढ़ेंगे लिबासा, ठीक है। वजअलनल लैल लिबासा, वजअलनल लैल लिबासा, ठीक है। चलिए आगे। वजअलनन, वजअलनन अलनन, ये अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे, तीन हरूफ को नहीं पढ़ेंगे, नौ को सीधा इस वाले नून से मिलाएंगे और इस नून पर तशदीद है तो नून में गुन्ना करेंगे, ठीक है। नन नहार, नन नहार। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जिस हर्फ पर तशदीद हो तो उस हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। नून के ऊपर तशदीद है तो इस नून को आप पहले इस नून से मिलाएंगे। नन नहार माशन, माशन। इनके साथ अलिफ मद्दा है इसलिए आप एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और दो ज़बर की तनवीन के ऊपर वक़्फ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को एक ज़बर और अलिफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे माशा, माशा, ठीक है। वजअलनन नहार माशा, वजअलनन नहार माशा, ठीक है। आज का सबक यहीं तक है, आयत नंबर 11। इंशाल्लाह दूसरा सबक आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा।